दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि किस तरह भारत सरकार जो करतारपुर साहिब जो कोरीडोर है उसनूं बंद करन दे बहाने लभ रही है और किस तरह जो सिख यात्रु ने जो करतारपुर साहिब के दर्शनां लई जांदे ने उन्हां दे घरां च जाके जो पुलिस है उन्हां नूं हरास कर रही है एंड दूसरे पासे जो भारत के जो सिख ने वो मुसलमानां नाल डट के खड़े ने। उन्हां ने केरला की एक जो मसीत है कोची मसीत उस विच जाके जो नमाज अदा की उन्होंने पढ़ी है उत्थे जाके उन्होंने शमूलियत की है और मुसलमानां वल्लों सिखां दा जो थैंक्स किया जा रहा है, धन्नवाद किया जा रहा है कि उन्होंने जो दिल्ली विच जो दंगे होए सन उस दे विच उन्होंने अपने घरां दे जो दरवाजे खोले, गुरु घरां दे दरवाजे खोले और जो भी उन्हां नूं सहूलतां जो मुढ़लियां उन्हां दीयां लोड़ां सी उन्हां दी उन्होंने मदद की है उन्हां दी। सो इस उपर आपां हुण डॉक्टर साहब कोलों उन्हां दे विचार सुनन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही बने रहना। देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो जदों पंजाब के डायरैक्टर जनरल पुलिस दिनकर गुप्ता ने यह बयान दिता है कि 6 घंटे दे विच जिहड़ा भी कोई करतारपुर जांदा है वो अतवादी बन के आ सकता है, उन्होंने शूटिंग रेंज च लिजा के ट्रेनिंग दी जा सकती है, बंब बनाने का असैंबल करने का सिखाया जा सकता है। तो बहुतियां नूं लग्या सी कि भी आउट ऑफ द ब्लू कित्थों ये बयान आ गया। उस तो बाद जो पंजाब असैंबली दे विच एक डिस्कशन के दौरान उतों सुखजिंदर सिंह रंधावा जिहड़ा वजीर है उन्हें कहा कि भी हरास किया जा रहा है, डर वाधू सवाल हुण पुछे जा रहे हैं जिहड़े करतारपुर तो वापस आउंदे ने और पुलिस उन्होंने हरास कर रही है। फिर भी मैनूं लग्या कि भी हो सकता है कि भी बीजेपी की दिल्ली सरकार है, कांग्रेस की पंजाब च है और सुखजिंदर रंधावा अपने कॉन्स्टिट्यूएंस दे विच नंबर बना रहे। पर अज मैं जदों 2 दिन पहलां दी शायद है BBC की ही एक वीडियो जिहदे उन्होंने इंटरव्यू किया 2 इस किस्म के नौजवानों नूं जिहड़े करतारपुर साहब तो वापस मुड़े जदों दर्शन करके तो मौके दे उत्ते जिहड़े इंटैलीजेंस वाले उत्थे वापसी ते उन्होंने सवाल पूछा कि जी तुहानूं किवें लगी पाकिस्तानी फौज उत्थे? कि जी बहुत वधिया है। उन्होंने जी पुलिस किवें? बहुत वधिया। उन्होंने भाजी भाजी कह सानू सरदार जी भाजी बहुत वधिया। और दूसरा और अपने घरां नूं आ गए और कुछ दिन बाद जिहड़ा उन्हां दी फिर लोकल पुलिस थाणिਆਂ वालिਆਂ ने आके उन्हां नूं सद्दिया और उन्हां नूं कहा कि जी उन्होंने कहा भी तुसीं पाकिस्तानी फौज और दूजिਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ दसो तुहाडे की संबंध ने। और वो बेचारे बड़े घबराए। हुण वो आके की कहण क्योंकि असीं जदों ये कहंदे हैं भी ये जिहड़े गुडविल एंबैसडर ने 50,000 तो ज़्यादा सिख गए ने हालां इन्हां ने इन्नियां रिस्ट्रिक्शनस लाई हैं, पाबंदियां लाई हैं, पासपोर्ट नहीं दिंदे, उहदी कंडीशन बनाई हुई है, फिर एडिशनल इंक्वायरी है। हुण उन्हां नूं लगदा है भी जिहड़ा जांदा है वो तो हकीकत देख के आंदा है कि भी उत्थे है की और इन्हां नूं ये लगदा है भी ये तां असीं तां इन्हां नूं वरतिया होया 70-72 साल ये सारे पाकिस्तान दे और मुसलमानां दे खिलाफ ये की तब्दीली हो रही है। और मैं इस तो पहला कि अगे इसकी गल करां मैं चाहांगा अपनी टैक्नीकल टीम नूं कहांगा कि वो 2-2.5 मिनट की जिहड़ी वीडियो है जिहड़ी जिहदा क्रेडिट BBC पंजाबी नूं जांदा है और इस वेले उन्हां दी टीम दिल्ली दे विच भी उन्होंने जबरदस्त काम कीता है, पंजाब च भी क्योंकि उन्हां कोल रिसोर्स भी ने और मैं समझदा भी BBC दा वड्डा नां है। उन्हां नूं अजे तक अजे हथ नहीं पाया पर जदों उन्हां नूं लग्या कि भी ईवन उन्हां दे भी ये जिहड़ियां इस किस्म दियां दे इंटरव्यू ने होर पासे जा रहे हैं तो फिर इन्हां दे भी पाबंदी ला देणगे। सो मैं अपनी टीम नूं कहांगा कि चला देण। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੈਲੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹਨ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾ ਕੀ ਪੜਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। पंजी एक नूं जदों करतारपुर साहब गए हैं तो जदों वापस परते हैं तो बार्डर ते सानूं कुछ अधिकारियों वालों मतलब भी पुछया गया भी तुहानूं उधर दी फौज किदां दी लगी। मैं कहा जी बहुत वधिया।
ਉਧਰ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਲੋਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਉਧਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਅਜੀਬ ਸਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਤੇ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਿਹਾ। ਸਰ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 4 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਵਾਘਾ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਫੌਜ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਓ ਸਗੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਸਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾ ਹੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਵਧੀਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗੋਰਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੰਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਗਰੀਜ਼ ਟੂ ਅਲਾਓ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਗੀਜ਼ ਐਟ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਕੀਰਤਨੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਭੇਜੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਜਥਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਪਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਹਰਸਿਮਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਟੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ,
ਇਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸੀਆ ਜਿਹੜੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਉਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਅਜੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਨਵੈਂਟ ਜੀਸਸ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਔਰ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਕੈਂਪਸ ਸਿਆਲਕੋਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਸਟ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਰਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹੋਰ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ 3 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਔਰ ਹਿੰਸਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ 40 ਦੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਕਿ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪੈਥੀ ਹੈ ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਕਿ ਮੇਰਠ ਜਾਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਨਰ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਛੱਡੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮਦਰਾਸ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਭਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚੀ ਜਾਂ ਕੋਚੀ KOCHI ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਮੌਸਕ। ਔਰ ਉਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮੌਸਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਮਿਟੀ ਇਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮਸ, ਜਦੋਂ 4 ਚਫੇਰਾ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਂਬਰਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਸਜਿਦ ਟੂ ਆਫਰ ਫਰਾਈਡੇ ਪ੍ਰੇਅਰਸ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਿਕਚਰਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਯੂਜੂਅਲ ਡੇ ਫॉर ਕੋਚੀਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਡ ਜੁਮਾ ਮਸਜਿਦ ਐਜ਼ ਅਮਿਡਸ ਦਾ ਹਸਲ ਐਂਡ ਬਸਲ ਆਫ देयर ਜੁਮਾ ਨਮਾਜ਼ the mosque had a few surprise visitors for their open day masjid program। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। A 5-member team from Gurdwara Shri Guru Singh Sabha Kochi led by President Surinderpal Singh came to listen to the khutbah, the sermon delivered by the Imam MP Faisal Azhari at the mosque on Friday।
Despite being a regular religious outreach by the Grand Mosque, the visit comes in the wake of the riots in national capital Delhi had its significance. फिर उधर चुनाने क्या it is a symbol of religious amity our land has always held on. We used to reach out to other religious groups and invite them to attend our prayers. We have visited Arnkulam Gurdwara, Shri Guru Singh Sabha's weekly prayers and had food from the langar last week. Likewise, they accepted our invitation and attended our Jummah Namaz on Friday, said Shakil Muhammad, a member of the mosque committee. फिर उन्होंने क्या कि following the namaz, representatives from both sides, Kanchi Grand Mosque Imam और दूसरा गुरुद्वारा president talked. It is और इधर जेड़ा खास तौर पे comment है उन्होंने कहा it is oneness of the human race that led us to progress. As we all come from the same origin, none of us can classify different communities as good or bad. In fact, Guru Nanak Sahib had a closest Muslim companion who even participated in the foundation stone laying of the golden temple. Sai Mian Mir di ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ we have to overcome today's distrust and go beyond the religious fanaticism. ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ touching upon the communal harmony of the times, mosque representatives appreciated the efforts of Sikh Gurdwaras in helping the affected families. During the ongoing pogrom in New Delhi, it is our beloved Sikh brothers who opened up their doors for the affected families. They also supplied food for the protesters at Shaheen Bagh. All of these topics are a pride for us. और ये सारे ਦੇ ਵਿੱਚ मैं समझदा भी ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੋ ਮਹਿਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ठीक है जी नो प्रॉब्लम। मेहरान खान जी लिखते ने गोबर खाने वालों के लिए अलग इंडिया, गोश्त खाने वालों के लिए अलग इंडिया, ओनली सोल्यूशन उन्होंने लिखा है। सो NYC लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ऑलवेज प्लेजर listening to you. My Sikh brothers are true heroes of humanity. So may Allah bless my Sikh brothers, love you. ਸੋ ਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿਆਜ਼ ਲਤੀਫ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰੂ ਐਂਡ ਸੈਫ ਸੁਨਾਨੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲਵ ਯੂ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਵ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਸ਼ਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜੀ ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਜਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਂਡ ਫੇਮਸ ਸੋ ਫੈਮਨ ਨਿਊਜ਼ ਉਰਦੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੈਮੂਰ ਮਲਕ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ RSS ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾਰਥਰਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਰਥਰਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਮਸੂਦ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਨ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 65% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਗਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂ ਪਠਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਖਣ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਉਹ ਮੁਗਲਿਆ ਫੌਜ ਦੇ ਸ਼ੋਲਜਰ ਸੀ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ
ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਲਤਨਤ। जी NYC लिखते हैं कि what I don't understand is no one wants to go to India. Everyone in India wants to leave this poor country. ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਫॉर द ग्रीन ਪੈਸਚਰ। जी उस्मान राजा लिखते हैं I love you Sikh people। फिर जहीर अहमद अवान लिखते हैं डॉक्टर साहब Allah with you always I'm waiting for your visit in Pakistan, can you please explain to your plan long time I think you don't want ਨਾ ਲਿਖਿਆ come to ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। जी मोहम्मद चौधरी जी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब एंड सिस्टर मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। सलाम जी, हम आप सबके साथ हैं खालिस्तान की कोशिश के लिए और हम दुआ करते हैं कि आप सब सिख उन्होंने मैं कंप्लीट नहीं किया। जोरा राय लिखते हैं कि उर्दुस्तान जिंदाबाद डू मुस्लिम हाँ जी उर्दुस्तान जिंदाबाद डू मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अंडरस्टैंड इट। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਸਿਓਂ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਧਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇ ਬੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੋਏ बट एट दिस स्टेज मैनू नहीं लगता भी ये कोई वाइज अप्रोच। गुलाम मुर्ताजा जी लिखते हैं डॉक्टर साहब लगता है मोदी ने भी कसम खाई है कि इंडिया को तबाह करना ही है। हाँ ये बिल्कुल असी एग्री करते हैं जी। फिर मोहम्मद इकबाल लिखते हैं यू आर राइट अबाउट इंडियन पॉलिटिशियन पार्टी पॉलिटिकल पार्टी सॉरी जी। सो तैमूर मलिक जी लिखते हैं असम दे ये मेरे को नहीं पढ़िया जाना आई थिंक क्योंकि मैनू सो अगे उन्होंने मैसेज डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम ते सत श्री अकाल साहब मैं बहुत वड्डा प्यार करने वाला तुहाडा उन्होंने लिखा सऊदी अरब उन्होंने लिखा अबू धाबी तो लिखा कि मैं तुहाडा बहुत वड्डा प्यार और प्यार करने वाला हाँ बहुत शुक्रिया। सो नाइस मेरे ख्याल से हुण आपां अज दा विचार वल चले जाइए। हाँ एक अख्तर अली अख्तर जी दा एक कमेंट है टर्बन इज रिलीजियसली वेरी सिग्निफिकेंट at the same time removing somebody's turban is extremely insulting which is equal to cutting someone's head in eastern and western Punjab turban must be honored। अख्तर अली जी तुसी बिल्कुल ठीक है ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਜ ਵੀ ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਰਬਨ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੱਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਥੇਗੀ ਜੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲਵਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੱਬ ਟੂਗੈਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥਰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਨਾ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਉਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਜਾਂ ਪੇਜ 384 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਦੁਖ ਘਨੋ ਜਬ ਹੋਤੇ ਦੂਰ ਅਬ ਮਸਲਤ ਮੋਹੇ ਮਿਲੀ ਹਦੂਰ ਚੁੱਕਾ ਨਿਹੋਰਾ सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाओ निकट आन प्रिया सेज धरी कान कड्डन ते छूट परी मंदर मेरा शब्द उचारा अनद बिनोदी खसम हमारा
मस्तक भाग मैं फिर कर आया थिर सुहाग नानक जन पाया। हुण ज़ाहिर है कि दुनियावी जिन्ने भी असी अलंकार ਜਾਂ ਮੈਟਾਫਰ इस्तेमाल कर सकते हैं, सब तो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਭੋਗਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਟਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਕੋ ਗਰ ਕੋਈ ਮਰਤਬਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਦਾਨਾ ਖਾਕ ਮੇ ਮਿਲਕਰ ਗੁਲੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੁਪਰ ਐਂਟੀਟੀ, ਉਸ ਐਲਮਾਈਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਚੁੱਕਾ ਨਿਹੋਰਾ ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ਭਰਮ ਗਿਆ ਗੁਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ, ਇਹ ਸਹੇਲੀ ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਹੋਰਾ ਅਸੀਂ ਉਲਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ, ਡਾਊਟ, ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਕਨੋ ਜਬ ਹੋਤੇ ਦੂਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਥ ਤੇ ਸੀ, ਦੂਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਨੋ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘਣੇ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਰਵ ਸੀ। ਅਬ ਮਸਲਤ ਮੋਹੇ ਮਿਲੀ ਹਦੂਰ, ਕਿ ਮਸਲਤ ਹੁੰਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਹਦੂਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟ ਆਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸੇਜ ਧਰੀ ਕਾਣ ਕੱਢਣ ਤੇ ਛੂਟ ਭਰੀ। ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਕਾਣ ਕਾਣ ਹੁੰਦਾ ਮੁਥਾਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਛੂਟ ਭਰੀ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਾ, ਮੰਦਰ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਚਾਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦੀ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਿਨੋਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਮੈਂ ਪਿਰ ਕਰ ਆਇਆ ਥਿਰ ਸੁਹਾਗ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਸੀ। ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਮੈਂ ਪਿਰ ਕਰ ਆਇਆ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥਿਰ ਸੁਹਾਗ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲ ਤੱਕ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਐਸਾ ਹੈ ਥਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ। ਠਾਡਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। ਠਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਬੀਰ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਥਿਰ ਸੁਹਾਗ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ
ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।